जय गुरु दर्शक बंधु माने आज किछि स्मृति किछि अनुभूतिर एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आम सांगे अछंती श्री श्री ठाकुरंकर सहप्रति ऋतिक श्री अलेख चक्र ओ से आम सांगे तांकर किछि स्मृति आ अनुभूति शेयर करिवे। जय गुरु। जय गुरु। आपण दीक्षा केमिति नेले? मु जतले कटक रे एमए पढुथली कल्याण नगर रोथले से समय मोर पड़ोसी बंधु थे श्रीजुक्त रमेश चंद्र नायक सी एमएस रे लॉ करथले। सी मो रूम का आसी मते ठाकुर विषय आलाप आलोचना कले। मु कहली मु तो श्रीकृष्ण को भल पाए, सब दिन गीता पढ़े फेरे आउ ग्रहण करिया जाओ। से मोर डाउट क्लियर कले ले समय से श्रीकृष्ण थे ए समय से ठाकुर अनुकूल चंद्र होचंती से नर नारायण पुरुषोत्तम तांकरी कथारे मु कन्विन्स हेली। किंतु मोर जे रूममेट थिले से मते टिके डाइवर्ट करिया चेष्टा कले। 2-4 दिन देरी हला। फेर थरे से रमेश चंद्र नायक मते श्रीमती इंदिरा गांधी देखिया पई कटक किला पटु डाकी नेले। संध्या 5टा समय थिला। से यथा समय रे न आसीरु कटक सत्संग को डाकी नेले सत्संग रे योगदान करिया पई। सत्संग रे योगदान करिया परे मते सत्संग खूब भल लागिला एवं सत्संग परे परे दीक्षा नेली। राति 10-11 हो बोधे श्रीयुक्त स्वर्गत कालीपद भूमिक मोर होचंती रीति। आपण दीक्षा नबर तारीख कौन? दीक्षा डेट होची जे डिसेंबर 2, 1979 मसिया। आपण स्वस्तिनी किपरि नेले? दीक्षा परे मु से कल्याणी नगर रही दीक्षा नेथिली। तापर भी कटक तुलसीपुर को चली आसिली। तुलसीपुर रे रहिया भितरे प्रथम मासर इष्टवृत्ति 5 पैसा लगा इष्टवृत्ति करथि आरंभ करथिले। 30 दिन पठेबा कथा जेतले मु 30 5 पैसा ने कि ओटे अंध लोक थाली रे दे देली। भाबिते जे माने दुखी दरिद्र लोक मुने कि दउथले, किंतु से अंध लोक टिक देखली से काई खुशी होबार किछि ता मुखमंडल जानि पालेने। ता पर दिन मते जे दीक्षा करिथिले श्रीयुक्त रमेश चंद्र नायक आसिक उपस्थित हले। कहले इष्टवृत्ति पठेला मुझे सेठी तो देवरे या करथि मु या करथली। से टिके मो पर विरक्ति प्रकाश कले। कहले आउ थरे सांग सांग इष्टवृत्ति पठा। मु सांग सांग इष्टवृत्ति पठेली। सेई दिन आज सारी मो जीवन रे केबा इष्टवृत्ति भूल हे नाही। परवर्ती अवस्था रे मते स्वर्गत गति कृष्ण राउत जे ठाकुरंकर सहप्रति रीतिक थिले से मते बहुत इंस्पायर करछंती एवं सांगरे देह भर नैछंती। एबळी कि से ओएसआरटीसी रे चाकरी करथिले। कलिकता पर्यंत मागणार ओएसआरटीसी बस रे नै जांती। सेतले 40 टका भड़ा थिला। से बस हम कलिकता रे मागणा नै सेटू 23 टका देई तूफान एक्सप्रेस रे देवघर जाओ। ए जीवा आशा देवघर एवं गतिकृष्ण राउतंकर प्रेरणा सब सत्संग नेबा आनिबा आ द्वारा मोर आस्ते आस्ते भावटा ठाकुर प्रति भल पाइबाटा बढ़िला। एवं परवर्ती अवस्था रे मोर जने बंधु से पोस्टल अकाउंट्स रे चाकरी करथिले। से कहले से सुस्थ नै थांती। कहले मो रूम रे रहिले तुमर किछ असुविधा होबनी, सुस्थ नै जाओ। तेनु 13/4/1981 मसिया रे सुस्थैनी व्रत ग्रहण कली। श्रीयुक्त अमरेंद्र नाथ बानर्जी जेबे अछंती तांकर ठार सुस्थैनी व्रत ग्रहण करथिले। जेतले सुस्थैनी नेली माछ मास पेसम छाडिली। घर को जेतले जाए दिने मोर स्टडी रूम रे मो पाठ पढुछि। पाठ पढ़िया समय रे हमर जे चाकर से देशी कुकुड़ा अंडा धरिक आम घर को आसला। मो बापा को किंतु मु सब भय करे। पाखरे सामने केवे ठिया कथा हुए ना। से बारंडा बसी से चाकर जो कुकुड़ा अंडा देशी कुकुड़ा अंडा धरिक आसला मो बापा कहले सान पु आसी घर के आईस पशिबनी, तू जा जा सियाड़े पड़ा। तेणु बापा तो दीक्षा नहीं नथिले कि स्वस्थ नहीं नथिले, किंतु एई जे मो प्रति तांकर भल पाइबा सेटा देखिली। से चाकर को से मना करदेले घरे आईस पशिबो नाही। तेणु मोर भल पाइबाटा तांकर ऊपर किछिटा प्रभाव पड़ला। एटा मोर गोटे स्वस्थर बड़ दिग सफलता। तापरे आस्ते आस्ते सपरिवार मोर बापा दीक्षा नेले, मोर बड़ भाई दीक्षा नेले एवं मोर बड़ भाई भाउज परवर्ती अवस्था स्वस्थ किसी कहनी से ऑटोमेटिक स्वस्थ भी नहीं परिपालन भी कर। श्री श्री ठाकुर को नहीं किसी अनुभूति आपणकर कहिबे? मु दीक्षा नवा परे आस्ते आस्ते सत्संग को जाए। किंतु जेहेतु मुझे कटक चाकरी पाई नी ट्यूशन करी ट्यूशन सारिक आसु आसु राति डेरी हुए।
मत भारी लाज लगे सत्संग आनंद बजार खाया मु दूर ठिया कि शुणे आ जाए ना शुणी सारा घर को पलाए जो दिन प्रथम उपस्थित थाए संपूर्ण सत्संग उपभोग करे सत्संग बसे आस्ते आस्ते ठाकुर प्रति मोर भल पाइबा बढ़िबार कारण रोचे मो पश्चात पटे रहिले आमर स्वर्गत गतिकृष्ण राउत एवं कामिनीकांत पाणी जेमाने मते बहुत उत्साह देछंती प्रेरणा देछंती एवं एमान प्रेरणा रे आस्ते आस्ते सत्संग रे विभिन्न काम रे कली 1983 मसीहा 1/1/83 रे मु चाकरी पाइली भुवनेश्वर रे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर चाकरी पाइले कटक छाड़ी के भुवनेश्वर आसिले अल्प दिन रहा पर सेतले भुवनेश्वर रे आचार्य भवन तैयारी चलता मोर गोटे सबुदिन अभ्यास सत्संग विहार को जीवा आसवा मु सत्संग विहार जीवा आसा भितर आचार्य विहार कर्म आचार्य भवन जो तैयारी होतला से कर्म रे निजको नियोजित कले प्राय प्रत्येक दिन दीक्षित अदीक्षित समस्त घर आम साइकेल रे जाओ भिक्षा करने एवं भिक्षा करू करू ठाकुर प्रति आमर सकाल 6-7 बाहर जाओ 9-10 पर्यंत भिक्षा करू भिक्षा करके आसिया पर संध्या प्राय सबुदिन सत्संग जाओ जो प्राक्टिकल वास्तव कर्म करने द्वारा ठाकुर प्रति आस्ते आस्ते भल पाइबाटा वृद्धि प्राप्त है आचार्य भवन सरला आचार्य भवन सरू सरू तापर श्रीमंदिर जिते स्थापन माने भूमि पूजा है से दिन ठार आज सारी श्रीमंदिर कार्य निजक नियोजित कर श्रीमंदिर भिक्षा प्रत्येक दिन सका कौन दिन बाद दौना सबुदिन भिक्षा कर जाओ दीक्षित अदीक्षित बहुत निंदा अपवाद बाधा विरोध ताको अतिक्रम करी आम मंदिर काम निजक नियोजित करछु एवं करने भितर भुवनेश्वर शेष जीवन देखीचु आम जेतले मंदिर काम आउ पारा ना सीताकांत भाई किसी दिन दायित्व नहीं आम हर्षिकेश भाई भी किसी दिन दायित्व नहीं किंतु आर्थिक अनाटन जो आचार्य श्री श्री दादा बड़ दादा से आचार्य देव होते से निजे भिक्षा करी श्रीमंदिर निज हाथ में भिक्षा करके आसाम कलिकता भारत देश विभिन्न प्रदेश बहु गुरु भाई मैंने अकुंठित चित्त बहुत दान कर जहाद्वारा कि श्रीमंदिर पूर्णांग है यहाँ देखिबार सौभाग्य मिलला एवं श्री श्री बर्दा जीवंत अवस्था श्रीमंदिर पूर्णांग ही तेबे श्री श्री बर्दा से आचार्य भवन रही श्रीमंदिर को संपूर्ण भाव देखी उपभोग भी कर कर्म करने भर मोर जीवन गोटे अनुभूति कहे जे मोर जो पुटे जन्म है मोर माई आसी था मोर माई आसवा भितर मासाधिक काल आम घर रही भुवनेश्वर तापर जाजपुर रोड घर मुझे छाड़िया घरे अवस्थान कर संध्या समय परिवार पिलाटी गोटे विषपान करदेला जो विषपान करदेला तेणु से कुंठाबोध कले विष खाई डाक्तखाना को नवा ना मुझे निश्चित धरतु गोटे ट्रेकर कर जाजपुर रोड डाक्तखाना को आनले डाक्तर मना करदेला पिला बचीबनी पाटर तार गरल बहला छेप बहला पटास पानी पियाईदे कहले जदि पार्टी जाजपुर टाउन डाक्तखाना को नियंतु नतुवा कटक बड़ मेडिकल को नहीं जातु से मना कले विष खिया ये बचीबनी मना कर जिद कर ट्रेकर जाजपुर टाउन डाक्तखाना को आनली राति सारा बसिक से पिलाटी धरिक हाथ धरिक नाम कली सका देखिले आस्ते 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 सुस्थ है पिलाटी बंची उठिला एवं परवर्ती अवस्था देखिली मो मामूर समस्ते दीक्षा नेले एवं मामू भी सुस्थ होने प्रति वर्ष गोटे गोटे वार्षिक उत्सव एवं भी करटा भी मो जीवन में से जो पिलाटी बंची उठिला मो भी प्रेरणा परिवार भी प्रेरणा तेणु ये ठाकुर गोटे गोटे कर्म अनेक प्रेरणा आसे आ गोटे घटना तली धरचे प्रथमे भुवनेश्वर श्रीमंदिर श्री श्री ठाकुर और श्री श्री बड़मा विग्रह प्रतिष्ठा होता किंतु श्री श्री बड़दा जो आचार्य भवन श्री श्री बड़दा विग्रह प्रतिष्ठा हो नाला तेणु श्री श्री दादा जो दिन विग्रह प्रतिष्ठा कले सकाल बेला कार्य सारी जिते मुझे चंद्रशेखर रोली जाऊली स्कूटर मोर परिवार सह आचार्य भवन पाखे कम चलता है हाईवे गाड़ी स्पीड थी हठात गाड़ी अटकी गला हूँ तो ब्रेक गोड़ पड़गला कि इंजिन सीज होगा मुझे जाने ना से एनएच गाड़ी एकदम तल को गड़गला मोर मन प्रबल भाव में नाम करता है जहाँकि समस्त को शुभ देखा गाड़ी रू पड़नी मोर स्त्री और झील गाड़ी छिटिकी तले पड़गले आगे मो पु ठिया तार किसी
तेबे मुझे गाड़ी सेमती ठिया अवस्था रही देखिए बड़ पाटे नामटा बाहर ये टिके टिके नाम करने द्वारा अनेक आपद विपद देखा जाए जदि अभ्यास थाए से विपद समय से नामटा ऑटोमेटिक चली आसे यहाँ भी मो जीवन गोटे प्रत्यक्ष अनुभूति ता सहित परवर्ती अवस्था ठाकुर कर्म आमे प्रत्येक देवघर को जाओ देवघर को जीवा परे मोर जो विवाहर हुए से पूर्व तो अनेक थर जाइए श्री बड़दा पछरे जो प्रार्थना को जाती आम पछरे जाओ खूब स्पीड रे चलती जाकि प्रार्थना समय जोग दियंती एवं प्रार्थना समय श्री बड़दा बसती विभिन्न प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुए एभली कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम श्री बड़दा कला भी आमर सत्संग सेक्रेटरी पूज्य ननीगोपाल चक्रवर्ती सी भी बसिक किसी कार्यक्रम करती एभली कि आमर ननीगोपाल चक्रवर्ती मुझे केतोटी प्रश्न करी श्री श्री ठाकुर तो कौन सी राक्षस को बध करना किंतु त्रेताय रामचंद्र द्वापर श्रीकृष्ण एम तो अनेक राक्षस बध कर मत केतोटी प्रश्न कही कह तो क्या राक्षस को बध कर कहली शकटासुर बध कर पुतना बध कर काय दमन कर श्रीकृष्ण कहले ठाकुर कौन कहते शुण से संपर्क कहले जे जो शकटासुर शकट माने कौन शकट माने शगड़ रूपक गाड़ी शगड़ गाड़ीटा सबुठ गाड़ी भितर कें कटर धीर मंथर गाथि चले तेणु शकटासुर बोली शगड़ भली गोटे राक्षस के पृथ्वी में ना तेणु जेहेतु मनीष आलस्य बसत थाए तेणु परम पुरुष श्रीकृष्ण जो आसिले संस्पर्श जो आसिले चलचंचल हो उठिले ये शकट रूपक राक्षस आलस्य रूपक राक्षस को बध कर शकटासुर बध कर श्री श्री ठाकुर क्लियर कर बुझाई कहले जो पुतना बध कहले कौन सी स्त्री लोक ता स्तन में विष दे गोटे शिशु को बध करने आसी ना तार वास्तव दिगटा हूँ जे पुतना चरक शास्त्र अच्छी पुतना हूँ गोटे रोग स्त्री लोक मान स्तन में हए तार निराकरण हूँ कौन सी बलवान शिशु जदि मुह देकर टाणी दिए ताले से विषटा बाहरी जाए एवं से स्त्री लोकर पुतना नामक जो रोगटा होता है भल हो जाए परम पुरुष श्रीकृष्ण जेहेतु सब बलवान शिशु से पुतना नामक रोगटा स्त्री लोकर स्तन भल करते तेणु यहाँ हूँ तार वास्तव दिग तापर मुझे कालिय दमन करते प्रभु श्रीकृष्ण कहले कालिय दमन केवे पानी रे बुड़ीक श्रीकृष्ण कौन काम ना खाली नाग साप मान मारते कहले ना यहाँ मिथ्या कथा नागालैंड बोली गोटे स्टेट अच्छी सेठी नागा संप्रदायर लोक मैंने बसवास करती से अत्यंत दुर्दश एभली से साप भी एवं भी मारिकी खाऊँ तेणु से नागालैंड लोक मैंने जिते परम पुरुष श्रीकृष्ण संस्पर्श आसिले से जो दुर्दश प्रकृति थिला से आस्था साधारण चरित्र माने प्रभावित हो साधारण चरित्र परिणत हेले खूब सहज सरल मनुष्य परिणत हेले एटा हूँ नागा कालियादमन वास्तव घटना एक कथाटा श्री श्री ठाकुर कहते अनेक घटना से दिन ननिदा मते परम पुरुष श्रीकृष्ण संपर्क में क्लियर कले एवं जो राक्षस बध कथा आम मान जो धारणा भूल थाए से श्री श्री ठाकुर क्लियर कर आम मान जो मन में धारणा थाए धर्मर भावटा ठाकुर भाव में जी आम बढ़िले जे धर्म क्या कहती दाढ़ी रखिले धर्म नुहे चिता माइले धर्म नुह जंगल को गले धर्म नुह अरुआ गेरुआ ये कले धर्म नुह तेणु श्री श्री ठाकुर से आस्ते आस्ते क्लियर कर समस्त बाणी ग्रंथ पठन कलापर आस्ते आस्ते ठाकुर भावधारा आम क्लियर कलु बुझीपारू धर्म कौन जीवन आचरण जदि न करा जाए धर्म जदि न फुटिला तोर जीवन प्रत्येक कर्मे बातिल कर रक्त को किए तोर से धर्मे तेणु धर्मटा हूँ आचरण व्यक्ति समस्त पंडित माने घंटा घंटा धरिक भाषण दिखती से आचरण फुटाती ना कि पुरुषोत्तम एकमात्र वैचित्र से जहाँ कहती ताहा करती ए संपर्क में गोटे उदाहरण तोली धरचे दिन एकदा श्री श्री बड़दा आसुले श्री श्री ठाकुर पाखक आसिया भितर रे आचर हाउजर मैन गोटे पक्ष रही धुर्जटी भाई और भोलानाथ सरकार गोटे पक्ष रही ये उभय पक्ष भितर माने झगड़ा झांटी झगड़ा झांटी कारण रेयाचर हाउजर मैन कहते ठाकुर जहाँ किंतु भोलानाथ सरकार और धुर्जटी भाई कहते ना 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 ठाकुर जहाँ कही ठाकुर जहाँ कर श्री श्री बड़दा आसिक किसी समय ठिया शुणिले किसी न चुपचाप पलि आसिले आसिक श्री श्री ठाकुर पाखे कथाटी उपस्थापना कले
ସେ ଠାକୁର ବସିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଯେ ସେଇଟା କାମରେ କରିଛି, ଏମିତି କଥା କହିନି ଯୋଉଟା କାମରେ ନ କରିଛି। ତେଣୁ ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ, ଏ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବଡ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହଉଛି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେଟାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା ସେ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଆଚରଣ ଦିଗ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ମୋର ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଜଡିତ ହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା, ନୀଳମଣି ଦାସ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥାଉ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ବୟସରେ ବି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆମ ସହିତ ଦର ଦର ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ଫାଙ୍କା ରଖୁନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ନିଜ ଘର ପାଇଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନୀଳାଦ୍ରି ବାହାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଛାଡି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲି। ସେଇ ରହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ 1994 କିମ୍ବା 95 ଯାଜକ ପାଞ୍ଜାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ସେଇଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ କେବେ ବସିନୁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁଦିନ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ଯାହା କର୍ମ 1996 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ମୋର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଜା ହେଲା ଏବଂ 2001 ମସିହାରେ ମୋର ରୀତିକ ପାଞ୍ଜା ହେଲା। ସେଇ ଦିନରୁ 2001ରୁ ଯେତେବେଳେ ରୀତିକ ପାଞ୍ଜା ହେଲା, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିତା ମତେ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ସାରି ରୀତିକ ହେଇନ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ତମେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ରୀତିକ ହେଇଛ ବୋଲି। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, 400 ଦୀକ୍ଷା ଏଇ ଟର୍ମରେ କରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିତାଙ୍କ କଥାଟା ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଦେଲି। ସେଇ ଟର୍ମରେ 400 ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନି। 2003 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ। ମୁଁ ଠାକୁର ପରିବାରର କପଡା କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆମର ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ମତେ ପଠେଇଲେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ କପଡା କିଣିବା ଭିତରେ ମୋର ସ୍ଲିପ କରିଗଲା ଜୋତାଟା ଏବଂ ଉପର ମହଲାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ପଡିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲି ଅଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ଭାବିଲି ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିତାଙ୍କ କଥାଟି ମନେ ପଡିଲା ଯେ କହିଥିଲେ 400 ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଟର୍ମ କରିବା, ମୁଁ ମାତ୍ର 100 ଦୀକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ ହବା ପରେ ସେଇ ଟର୍ମରେ 400 ଦୀକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ହଜାର ହଜାର ଦୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ସାରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମରେ କେବେ ଫେଲ କରିନି। 100 ଦୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ 1000 ଦୀକ୍ଷା ବି ବହୁବାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଟିମରେ, ସେମାନେ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ, ସେମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିଚାଲିଛେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ବାକ୍ୟାଳାପ ଖୁବ କମ ହେଇଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2-4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମର ଗୁରୁକିଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାମଲ ସେ ନେଇକି ଗୁରୁକିଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଗୁରୁକିଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ନେଇକି ମତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏବେ ବିବାହର ସ୍ଥିର ହବା କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଖୁବ ଭଲ ଏବଂ ସେଇଠି ମୋର ବିବାହର ସ୍ଥିର ହେଲା ଏବଂ ବିବାହର ସ୍ଥିର ହବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଖୁବ ଭଲ ଏଇ ପଦ୍ଧତି କଥା। ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ବାକୃତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଏତୋଟି ଘଟଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଯଦି ବା ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଖୁବ କମ ଦିନ ଗ୍ୟାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର
ନିର୍ମୀୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସତରଞ୍ଜି ପକେଇକି ବସି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାରିକର ଘେରି ଆମେ ପାଖରେ ବସିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଇନଥିଲେ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ଏଇ ଘଟଣା ମୁଁ କୌଣସି ବହି ବା ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିନି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଯେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସହଚର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। କରିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଡୁବ ଦଉଥାନ୍ତି, ବୁଡିକି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବାଲ୍ୟ ସହଚର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦ ବାଳି ପଡିଗଲା। ଏଭଳିକି ଦେବରକୁ ଆଣିକି ଜାଲ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ। ଦେଖାଗଲା ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପଦ୍ମା ନଦୀଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ପିଡଟା ଏତେ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଡୁବ ମାରିଲେ ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଗଲେ। ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ବି ମୁଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଭାବନାର କଥା। କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ସେ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅଟି ନିଶା ଖାଏ, ଖାଇକି ମୋ ନାତିକି ସବୁଦିନେ ବାଡଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ନ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ବାଡଉଛି କୋଉଦିନ ମୋ ନାତି ମରିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଦିନେ ସେ ବୁଢୀଟି ଆସିକି ଏତେ ଜିଦି କଲା, କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପ୍ରବଳ ନିଶା ପିକି ଅଛି, ସିଏ କେବେ ମୋ ନାତିକି ଛାଡିବନି, ଦୟାକରି ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ। ସେ ବୁଢୀ ମାର କଥାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାଇକିରି ସେଇ ତାର ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ ପାଟି କରିଦେଲେ ଯେ ବାପା ତାର ପୁଅକୁ ପିଟୁଥିଲା ଛେଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡିକ ମଡମଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ବି ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଏଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁରୀରେ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୂଜନୀୟ ଅଭିନ୍ଦାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ବସିବା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବୀ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆସିକିରି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତପସ୍ୟା କିଭଳି ଭଗ୍ନ କରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଖଟରେ ଯାଇକି ସେ ବସି ପଡିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଠି ପଡିଲେ, ମା ମା କହିକିରି ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ବହୁ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାରଧର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କର ନା, ତାଙ୍କୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେହି କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେ ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମା ମା କହି କେତେ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସ୍ପିଡିଟା କେତେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏଇ କଥା ବି ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆସିରି ପାଇନି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଆମେ ବହୁବାର ପାଖରେ ବସୁ। ଆମର ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପଚାରିଥିଲେ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗରେ ଯେଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମର ଶୁଣିବାର ସେଠି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀରେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ବିଧବା ବିବାହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଉଠିଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ମଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହରେ ବହୁତ ପୁଅ ବହୁତ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ବହୁତ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନ କିଭଳି ଆସିବ? ଯେଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ରହେ ତାହେଲେ ସେଟା ସେତେ କ୍ଲିୟର କାମ କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚିତ୍ର ରେଖାପାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମା ମାନେ ଜଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବାର ସେଟା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିଥାନ୍ତି।
ବସିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବଟକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ରବି ଭାଇ ଏବଂ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି। ବସିବା ଭିତରେ ଏଇ ଦାଦାଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ସେଦିନ ଜ୍ଞାନର ଏକଦମ ଚରମ ସୀମା। ଏହି ସମୟରେ କଟକର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଆଣିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ଯୋଉ ବହିଟି ଖୁବ ଚଟି ବହି ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ବହିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ବହିଟିର ଦାମ ସେ ସମୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ବହିଟିକି ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପଢିବା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର এই ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନର ଏତେ ଚରମ ସୀମା ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଆଁ କରିକି ଅନେଇଥାଉ। ଦାଦାଙ୍କର ଏତେ ଯେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ସେଦିନ ଆମେ ବି କମାକୃଷ୍ଟ ବୁଝି ପାରୁନଥାଉ। ସେଇଦିନ ଦାଦାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଆମର ସମସ୍ତ କିଛି ମତାମତ ହେଇଗଲା ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାଦା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କହୁଛେ। ମୋର ତଣ୍ଟିରେ ଏ ଟନସିଲଟି ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଏଠି ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲି। ସେ ଟିକେ ପୂଜ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଟା ଅପରେସନ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତେଣୁ କଟକର ଯେ ବଡ ଡାକ୍ତର ENT HOD ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ କର। ମୁଁ କହିଲି ଅପରେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି। ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଓଘରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ। ଦାଦା କହିଲେ କିଛି ଅପରେସନ କରତେ হবে ନା ଏବଂ କବଲ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମେଡିସିନ ଦବା କଥା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ସାରି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି କି ଟନସିଲ ମତେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏବଂ ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଥିଲେ କିଛି ହବନି ଯାଅ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିଲି। ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତସ୍ୱରେ ସୁପ୍ତତା କେ ଜାଣିତ ତିନି ନିରନ୍ତର, ଏଇଟା ସେଇ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ତା ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଖୁବ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାର ମତନ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ। ତାଙ୍କର ତ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ, ପାହାଡ ଭଳି ଛାତିକି କରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଡଦା। ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭଜନ କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ କଣ କଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତ କିଛି ସଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଭଳି କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିଜେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମଥାରେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ କାହାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ କରି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁ ବୟସ୍କ ରୀତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଥିଲେ କାହାକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରୀତିକ ଭାବରେ ଗଣିତ ହଉଥିଲେ। ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେବେଠାରୁ ରୀତିକି ହେଲେ 100 ଦୀକ୍ଷା ବା 1000 ଦୀକ୍ଷା, ଏଭଳି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମରେ ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେକର୍ଡ କେହି ଭଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟଟା ଠାକୁରଙ୍କର ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର କଣ ସବୁ ମୂଳରେ ଦୀକ୍ଷା? ଠାକୁର ଇଂରାଜୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ୟେସ୍ ଇନିସିଏସନ ଇଜ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ୱିଦାଉଟ୍ ଇନିସିଏସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ ଫଲ୍ସ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଗଢି ଉଠିଛି ଏକମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନବା ଯୋଗୁଁ। ନହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ, କେହି କାହାକୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ରହିବା, ମୋର ପରିବାର ମୋର ପରିବେଶ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନତୁବା
ए समाज ए राष्ट्र रहिबो नाही। तेणु प्रत्येक क्षेत्र में श्री श्री दादा कहबार थिला जे असेंबली पार्लियामेंट एमाने जदि से स्तर में हमर गुरु भाई न रहिबे ताले ठाकुर जो विधानटा किए प्रणयन करिवो। तेणु से स्तर को वर्तमान सुधा जाई नाथि, समय लागिवो। जो कथाटा गोटे घटना आपण मन पाखरे तोड़ी धरछे। श्री श्री ठाकुर दिने अमेयवाणी लेखक अश्विनी विश्वास घरे अवस्थान करते रात्रि जापन पर सकाळु अश्विनी विश्वास हाथ जोड़ी कहले आज्ञा आपण दया कले मु समस्त वृत्ति प्रवृत्तिर निवृत्त हो। श्री श्री ठाकुर नीरव रहिले। मध्याह्न फिर श्री श्री ठाकुर हाथ जोड़ी कहले आपण दया कले समस्त वृत्ति प्रवृत्तिर निवृत्त रही पारे। श्री श्री ठाकुर नीरव रहिले। फिर संध्यार जो हाथ जोड़ी कहले श्री श्री ठाकुर कहते समय लगे। तेणु यहाँ एत सहज नुहे। आम मैंने भाव आज दीक्षा जन क्लास एडमिशन हठात कौन बीएमए पास कर 12-14 वर्ष लगुच कि पीएचडी डॉक्टरेट कि फरेन जाऊँगी समय लगुच। तेणु आज आम दीक्षा ना काली समस्त वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्त हो एत सहज नुहे। वृत्ति प्रवृत्ति आमको कबलित कर आम किंतु अतिक्रम कर बाधा द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल त्वरित रागे गुरु का आदेश पालन जई से तो सिद्धि जागे। तेणु आम ठाकुर आदेश निर्देश आचार्य आदेश निर्देश आम जब कंटाए कंटाए पालन करवा निसंदिग्ध चित्त टे ठाकुर उपभोग कर भल पाई न तो आम जीवन किसी कि हम भी ना। तेणु से जो आचार्य परंपरा ताको आप मैंने गुरुत्व देवे। वर्तमान आचार्य जो चाहिए सत्संग उपयोजना केन्द्र जो कथाटा पूजनीय अविंदा एवं आचार्य देव श्री श्री दादा पाखे निवेदन करते दादा सम्मति प्रदान करते भारत वर्ष विभिन्न जगह सत्संग उपयोजना केन्द्र मान चली सी तो द्रष्टा पुरुष ये कोरोना समग्र विश्व तले स्तब्ध हो जाता से ऑनलाइन सत्संग एवं सत्संग उपयोजना केन्द्र माध्यम केवल जो इष्टवृत्ति संग्रहता नुहे समस्ते जो जजन जाचन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार पराणी यहाँ हूँ सत्संग उपयोजना केन्द्र मूल उद्देश्य समस्त को इष्ट भाव में प्रभावित करवा समस्त पाखे पहुंचा समस्त को सेवा देवा ताहले आम ठाकुर भल पाइबा सेवा नदेले हुए ना। तेणु श्री श्री ठाकुर कहले जाजन सेवार दानव प्रवृत्ति कहार जब उछलिला ना व्यर्थ से जाजन सेवा दैन्य कहार बंचिलानी। तेणु आम सदा सर्वदा सेवा दवा ए संपर्क में सत्संग प्रेसिडेंट पूज्य गोपाल दा गोटे घटना कहले दिने स्टेशन ओह्लैकी मुझे जाऊे छताटे धरिकी झिपिझिपि वर्षा होता है। यही समय जनेक भाई गोटे गछ मूल आश्रय नहीं से कहले आज्ञा मुझे आपन छतार जापरि। गोपाल दा कहले आसतु जीवा भितर से कहले आपन पाखरे कृतज्ञता जनाऊँ आप मत छतार आनिले। कहले सामान्य छोटिया छतार कौन आप कृतज्ञता जनाऊँ आ गोटे विश्व छता अच्छी से विश्व छतार जब आप आश्रय ने समस्त आपत्ति पद ग्रह दोष रक्षा करे से कहले कौन आज्ञा तापर ठाकुर कथा आलाप आलोचना कर सुजोग पाइले। तेणु आम मान जीवन क्या कौ बाट देखते सेवा दिखती तार मध्यम ठाकुर कथाटा पाखे उपस्थापना करवा हृदय भितर हृदय तंत्र को बजई पार ताहले आम ठाकुर को वास्तव भाव भल पाइबा। सेवा न देकी खाली शुक्लार सेवा बहुत लोग नहीं ठाकुर कथा कहते ना मुझे बंची सारे लोक सेवा देवी सेवा देकी तार मध्यम ठाकुर कथाटा तोड़देवी माने अर्थ हो वाक्य हो जेकोसी उपाय किसी सेवा देवी सेवा देकी ठाकुर कथाटा हृदय तंत्र की बुझे पारे यहाँ जमी जीवन मुख्य उद्देश्य। तेणु वर्तमान आचार्य देवता चाहिए सेटा आम जीवन जमी ध्येय है बहु दीक्षा करवा सहित सत्संग उपयोजना केन्द्र मान को एक्टिवेट करवा। जब आपण पाखे एसबीआई कार्ड अच्छे आपड़ जब एक्टिवेट न करेंगे टंका उठे पारे नहीं कि टंका डिपोजिट करें से सत्संग उपयोजना केन्द्र जब एक्टिवेट न हुए जो मैंने दायी दायित्व अच्छे ये ठाकुर भाव द्वारा भाव आदर्श सी प्रसारित हो पार। तेणु यहाँ सत्संगटा सब आचार्य देव कहती जेटा सिंगुलार प्लुराल नुह मु करी कार्य दोष आरोप करी ना। तेणु सबु समय निजक दायी करवा। गोटे घटना मोर मन पड़े स्वर्गत बटकृष्ण जनकर गोटे कथा मोर मन पड़े गोटे जगह को जाइए गोटे आश्रम से सन्यासी जनक द्वार मुहर लिखी भूल बाबा जो आश्रम विदाय नहीं कहले आज्ञा कहीं भूल बाबा लिखिं कहले भूल बाबा ये लिखी वर्तमान समस्ते निजर दोष नौना तेणु जिते जहाँ भूल मु भूल बाबा हिसाब से परिगणित तेणु द्वार मुहर साइन बोर्ड लिखिदे भूल बाबा। तेणु आम मैंने सदा सर्वदा निजक दायी करवा क्या दोष आरोप कले किसी लाभ हम ना।
ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୋଷୀ ଭାବିଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧକ। ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏଥିରୁ ଯଦି ବିଚିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାଟା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅସୀମ, ତାକୁ ତୋଳି ଧରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେ ଦୟା କଲେ ତାଙ୍କର କଥାଟା କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୃତି ଆଚରଣ, ତିନି ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବୋସ୍ ମା ବୋଲି ଜଣେ ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତମର ପୁଅ। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାରେ ବୋସ୍ ମା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, କାଖାନ୍ତି, ଖୋଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଣାଗଲା, ଏ ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ଏ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଛୁଆକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଏ କଥାଟା ମାତା ମନୋନ୍ଦରୀଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ। ଦେଖାଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବୋସ୍ ମା ଆସିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଯିଏ ଯେତେ ଧରିଲେ ଯାହା କଲେ ହେଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋସ୍ ମାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବୋସ୍ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖାଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ଯେହେତୁ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ସେ ସେବା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପିଲାଦିନର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଧନ ନାମକ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟାପ୍ତି ହଉଥାଏ ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ସେ ସେତିକି ଆହୁରି ରାଗରେ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେଇ ଜମିଦାର ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ ଆଜି ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ଆସି, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାନ ଭଲିକି ଦେବି। ଏଇ କଥାଟା ମନରେ ଭାବି ପାଲିଙ୍କି ରଖାଗଲା। ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ତ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଡେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କଣ ମୋର ବାପା ନୁହନ୍ତି? ଏଇ ପଦୀ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସମସ୍ତ ତରଳିଗଲା ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡାକିଦେଲେ, ଆପଣ କଣ ମୋର ବାପା ନୁହନ୍ତି? ସେଇ ଜମିଦାର ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ତରଳିଗଲା। ଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା, ସେମାନେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ଜନରାତି ପଡିଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୁରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦଳରେ ମିଶ? ସେମାନେ ଠାକୁର ଯୋଉ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିକି ହସିଲେ ଯେ, ସେ ହସରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ପଦ୍ମା ନଦୀର ଜଳ ବି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଭୟରେ ସେ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଜନରାତିରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯେତେ ବଡ ଇଏ ଆସିଥାନ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଦଉଛି, ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଘଟଣା। ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ନାମ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପଥି ଯୋଉ 72 ଦିନ ରହିଛି, 3 ଦିନ ସେଥିରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। 2 ଦିନର ଘଟଣା, ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ସମାଧି ହୁଏ, ତାପରେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରେ, ଯୋଉଟା ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ ଲିଖିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଟିଆ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କଲେ, ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷଙ୍କର ଭାତୃବଧୂ ଭାଇ ବୋହୂ
ତାଙ୍କ ନାଁ ନନୀ ବାଳା ମା। ସେଇ ନନୀ ବାଳା ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେଖି କହିଲେ, ମା ତୁମେ ତୁମର ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇପାରିବ? ସେ ଲାଜୀ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପରେ ଠାକୁରାଣୀ କଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମର ପାଦ ଧୂଳି ମା ଦିଅ। ସେ ନନୀ ବାଳା ମା ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ମଥାରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ମଥାରେ ମାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଠି ଭାବ ସମାଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଛି। ସେଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁର୍ଗା, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କଥା ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ମାତୃ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସତ୍ୟଦତ୍ତ ଡାକ୍ତର, ବେଶ୍ୟା ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟଦତ୍ତଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ, ଠାକୁର ଯଦି ମୋ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋର କ୍ଲିନିକ ଇନାଗୁରେସନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ସେ ଠାକୁର ଏଇ ସତ୍ୟଦତ୍ତଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ଯାଇଥିଲେ, ଇନାଗୁରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସତ୍ୟଦତ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ସେ ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ। ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କୁଷ୍ଟିଆ ସହରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଏଭଳି ଯେତେ ବଡ ବଡ ଫଙ୍କସନ ଇଏ ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ ନଗଲେ ହୁଏ ନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବାଦ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ସେଇ ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେଦିନ ବିନା କୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ସମାଧି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବବାଣୀ ବାହାରିଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସେଇ ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଶୀର୍ଷ ଦତ୍ତ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଦିନେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୋଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତି ଘରଟା ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଚମକି ପଡିଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ ମାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖଟ ଉପରେ ବସିକିରି ସେଇ ସ୍ୱର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଏତେ ଦୂର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ସେ ରୁମ ଟା ବି ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଇଏ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୁଦି ବୀରୁ ରାୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ। ସେ ବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ବୀରୁ ରାୟ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାବ ସମାଧି ହୁଏ, ଭାବବାଣୀ ବାହାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଡ ନିଆଁ ଛିଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମାନସକୁ କଣ ପୋଡାଯାଏ? ସେଇ ବୀରୁ ରାୟ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆଶ୍ରମ ପାବନା ହିମାୟତପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ବଧ କରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ ବଧ କରିକି ନେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ବୀରୁ ରାୟ। ଦିନେ 5 ତାଲା ଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଏ ବୀରୁ ରାୟ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ଉଠି ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ରୁମଟିର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଏ ବୀରୁ ରାୟ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ କଣ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭଜନ କଲେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ କଲେ ଦେହରୁ ଆଲୋକ ବାହାରେ। ସେ କହିଲେ, ଏଟା କି ଆମେ କରିପାରିବୁ? କହିଲେ, ଆପଣ ଭଜନ କଲେ ହବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଛାରେ ଲାଗିଲେ, କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯାହା ହଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଧନାରେ ରତି ରହିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୁଦି ହେଇଥିଲେ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ସମସ୍ତ ଯେତେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଥାନ୍ତି ଯିବା ଭିତରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସମସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି।
କୀର୍ତ୍ତନଟା ଏତେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଜମିଦାରଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନଟି ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ସେ ଗାଈଟା ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ରାତି ସାରା ନାଚିଲା। ସେ ଜମିଦାର କହିଲେ ଏଇ ଗାଈଟା ମୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସହିତ ସେ ଗାଈଟିକି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଗାଈ ନୁହଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ତରୁଲତା ସମସ୍ତେ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକର ଘଟଣା, କାଳିଆଗଞ୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ କାଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କରିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ କାଳିଆଗଞ୍ଜ ହାଟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ଭିତରେ ହାଟର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରିକି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଡରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚି ନାଚି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ବଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିଲେ ଖସି ପଡିଲା, ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା, ଏଇ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ କିଶୋରୀ ମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏରିଆରେ ଆଜିକି 8-10 ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାଟିକି ଭଲ ପାଉ, ସିଏ ଆସିକିରି ତାର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଛାଡିକି ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ନାଚୁଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେବୁ। ଆମେ ସେ ବେଶ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଣ କରିବୁ? ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭଳେଇ ଗଲୁ। ଏଇଥିଲା ସେଦିନର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର। ତେବେ ସମତ ଏ ତ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛେ। ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଏଇ କୁଷ୍ଟିଆ ସହରରେ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ନେମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଠି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଳିକି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଥିବେ, ହୁଏତ ଏଇଠି ଆସିକି ଔଷଧ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏଇ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନାମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନାମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ତୋଳି ଧରିଲେ। କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ମା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ମୁଖାର୍ଜୀ ଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ। 1940 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମା। ଏ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉଛନ୍ତି 11 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକରି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ବଧୂ କଲିକତାରେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା 3 ଦିନ ଧରି ହେଲା। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ମୃତ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପିଲାଟି ପେଟରୁ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ନର୍ସ ବି କହିଲା ଏ ପିଲାଟି ମୃତ, ଆକୁ ନେଇକରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଧରି ଯେହେତୁ ନାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମୃତ ପିଲାଟିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ନାମ କଲେ। ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଟିକେ କାଶିଦେଲା। କାଶିବା ଭିତରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ପିଲାଟି ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଠି ତ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା, ନର୍ସ ତ କହିଥିଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏଇ ହଉଛି ନାମର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ନାମ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଏକମାତ୍ର ହଉଛି ନାମ। ଯେଭଳି ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଠିକ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟରୁ ସେ ସାଧକ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାମଟା ଆସେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ ନାମକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କନକର୍ ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନାମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଏ ନାମଟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଭଳି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ତୁମର ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ, ନଥିବା ଧର୍ମ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ବାଣୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ମ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକି ହାତ ପକେଇ ପଡିକି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ଏବଂ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ନତବା
धर्म जगत रे प्रवेश कर परिबो नाही। जय गुरु। आमे कथा होथुलु सहप्रति ऋतिक श्रीजुक्त अलेख चक्रंग सहित ठाकुरंक विषय तांकर अनुभूति आपनकु किपरि लागिला कमेंट करी जणाइबे। वीडियो टी लाइक करिवे और ज्ञानज्योति चैनल को सब्सक्राइब करिवे। पुणी देखा हबो नूतन अध्याय रे नूतन अतिथि सहित। जय गुरु।